નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આવી જ કોઈ સમી સાંજે ઊભું છે 2025નું આ વર્ષ. આ વર્ષ દરમિયાન અમે તમને અને તમારા થકી અમને ઘણી બધી ગુડ ન્યૂઝ, પોઝિટિવ ખબરો મળી અને અમે કવર કરી તમારા સુધી વધુ માત્રામાં પહોંચે એવો પ્રયત્ન કર્યો. તો આવો વર્ષ 2025નો છેલ્લો પોઝિટિવ ખબરોનો ડોઝ માણીએ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. ચાલો શરૂ કરીએ આજની સફર. પોસ્ટ ઓફિસ. આ શબ્દ સાંભળીને તમને મનમાં શું શું યાદ આવ્યું? ધૂમકેતુની વાર્તા, લાંબી લાંબી લાઈન જેમાં લોકો રાહ જુએ છે પોતાનો વારો ક્યારે આવે, પાર્સલ ક્યારે મોકલે, મની ઓર્ડર ક્યારે કરે કે પછી કોઈ પણ ટપાલ ક્યારે મોકલે. પણ હવે જો એવું કહું કે તમને નિરાંતે બેસીને મજાથી કોફી પીવાનું મન થાય એવી એક પોસ્ટ ઓફિસ છે તો વાત ગળે નહીં ઉતરે. પણ ચાલો લટાર મારવા જઈએ IIT ગાંધીનગરની ઇન્ડિયા પોસ્ટના જેન ઝી વર્ઝનને આઉટલુકમાં, જ્યાં તમને આ બધી જ સુવિધાઓની સાથે તમામ સરકારી સેવાઓ તો મળશે જ. એક સમય હતો જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસ એટલે લાંબી લાઈનો, પત્ર અને મની ઓર્ડર. પણ હવે ભારતીય પોસ્ટ બદલાઈ રહી છે. IIT ગાંધીનગરની આ જેનઝી પોસ્ટ ઓફિસ એ સાબિત કરે છે કે परंपरा પણ આધુનિક બની શકે. भारतीय डाक विभाग ने एक नई पहल की है जिसके तहत जो है डाकघरों को जो है जेनजी डाकघर के रूप में जो है डेवलप किया जा रहा है. और ये जो सोच है हमारे माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सोच है. और इसका जो उद्देश्य है कि जो हमारे डाकघर हैं और बेसिकली ऐसे डाकघर जो एजुकेशनल कैंपस में हैं उनको एक बहुत वाइब्रेंट रूप में जो है डेवलप करना है. आप ये कह सकते हैं कि युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए थीम पर ये जो है डाकघरों को डेवलप किया जा रहा है. और ये अधिकतर जो अभी आप प्राइमरी स्टेज पर देखेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो है कैंपस में है. इसके तहत हम लोग जो है गांधीनगर में जो है हम लोगों ने गुजरात का जो है पहला IIT जो है डाकघर को जेनजी डाकघर के रूप में डेवलप किया है. और इसमें जो भी इसकी जो कल्पना है उसको कहीं ना कहीं जो फलीभूत करने का कार्य है ये जो हमारे जेनजी जनरेशन के जो बच्चे हैं वही पर कर रहे हैं. करीब जो है 46 जो है मौजूदा जो है डाकघरों को जेनजी पोस्ट ऑफिस के रूप में नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है. IIT गांधीनगर को हमने जेनजी पोस्ट ऑफिस के रूप में डेवलप किया है. अगला स्टेप हमारा जो यहाँ का IIM पोस्ट ऑफिस होगा उसको भी हम लोग जेनजी पोस्ट ऑफिस के रूप में डेवलप करेंगे. જ્યાં યુવાનો છે ત્યાં ભવિષ્ય છે અને ભારતીય પોસ્ટ હવે ભવિષ્ય તરફ પગલાં ભરી રહી છે. IIT ગાંધીનગર સાથે દેશભરના તમામ શહેરોની જેનઝી પોસ્ટ ઓફિસ એ માત્ર બિલ્ડિંગ નથી, એ વિચાર છે કે સરકારી સેવાઓ પણ સ્માર્ટ, ફ્રેન્ડલી અને યુવા કેન્દ્રિત બની શકે. जेनजी पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे कैफेटेरिया बनाया गया है. कैफेटेरिया में क्या है कि चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह मिलता है, न्यूज़पेपर है, बुक्स, मैगजीन है, फ्री वाईफाई है, टीवी लगा है. कुछ बच्चे तो अपने बुक्स भी लेकर आते हैं और कुछ जो आते हैं जो ऐसे बस अपना लैपटॉप खोले, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, कुछ भी अगर उनको पढ़ना हो तो अपना पढ़ते हैं. 4 फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं. ये जेनजी पोस्ट ऑफिस जो है यंग जनरेशन को पोस्ट ऑफिस के साथ जोड़ने की एक अच्छी पहल है. जैसे कि एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो आधार कार्ड में अपडेट कराना हो. जैसे पहले हमें आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराना होता था, हमें बाहर जाना पड़ता था, हमारा टाइम, मनी सब वेस्ट होता था. अभी यहाँ पर आधार कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ हमें अपडेट करा सकते हैं और मैंने खुद ये फैसिलिटी अवेल की है. तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट सबके लिए अच्छी है, IIT जिन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है. यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी पार्सल हमको करना है, हमको जिस इन्फॉर्म करना है वो हमारे हॉस्टल तक आके वो चीज़ हमसे कलेक्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही सीमलेस सर्विस है. ज्ञान पोस्ट सर्विस है जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए है. यहाँ पे हम लोग 5 kg तक पार्सल्स एकदम ही बेस प्राइस में, मीन्स ओनली 120 रुपीज़ में हम लोग भेज सकते हैं, जो कि अगर हम लोग नॉर्मली उसको भेजें तो अप्रॉक्स कॉस्ट होगा उसको 300 से 400 रुपये तक. कॉफ़ी के साथ साथ हम लोग कुछ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. सारी सुविधाएँ बहुत अच्छी है. यहाँ पे कैशलेस सिस्टम्स है, हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथली हो जाता है यहाँ पे. आज का जो जनरेशन हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जितना टेक्नोलॉजी को हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं, सीख ले रहे हैं अपने आप को, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छी सर्विस है. मुझे लगता है कि यही सेम सर्विस दूसरे पोस्ट ऑफिस को में भी होनी चाहिए या फिर लागू होनी चाहिए. जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र भी है, यहाँ पे आधार भी है, PPU भी है, इंटरनेशनल मेल्स भी है. ये एक बेहतरीन पहल है इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो कि हमने पहली बार देखा है. और हमारे आने वाले जूनियर्स उनको भी हम ये बताएंगे कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें कुछ मेल करना है, कुछ भेजना है, पार्सल भेजना है, इवन स्पीड पोस्ट भेजना है. और स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट है. अगर आप स्पीड पोस्ट भेजते हो ऑलमोस्ट 35 kg लिमिट तक तो 10% उस पर डिस्काउंट रहेगा. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગાંધીનગરથી કેમેરામેન કૃણાલ ચૌહાણ સાથે શ્વેતા યાદવનો રિપોર્ટ. સૌરાષ્ટ્ર એટલે કે એક એવી જગ્યા કે જ્યાં સાંસ્કૃતિક વારસા,
અને વ્યંજનનો સ્વાદ એક વાસણમાં પીરસી શકાય છે. જી હા મિત્રો, વાત કરવી છે જૂનાગઢના ભવનાથની ગલીની, જ્યાં એક એવું પીણું વેચાય છે કે જે આજે પણ તેના ઐતિહાસિક સ્વાદને અકબંધ રાખીને બેઠું છે. તો ચાલો ચાખવાને માણવા જઈએ એ અલૌકિક પીણાને. बहुत ही फैंटास्टिक कावा है, यू मस्ट ट्राई इट. બહુ જ મસ્ત, એકદમ જોરદાર, અંદરથી આમ ગરમાવો થાય છે. એટલો પૌષ્ટિક છે આ કાવો, જરા પણ ઠંડી લાગતી નથી. લાઈફમાં એક વખત તો જૂનાગઢમાં કાવો પીવા આવવું જ જોઈએ. આ ગુલાબી ઠંડીમાં ભવનાથની ગલીઓમાં પગ મૂકો તો આદુ, મરી, ફુદીનાની સુગંધ જાણે હવામાં ભળી જાય. એક પળ માટે ચાલતા પગ અટકી જાય અને મન કહે અહીં જ ઊભા રહીએ, પહેલા એક ચુસ્કી લઈ લઈએ. આ છે જૂનાગઢનો પ્રખ્યાત ભવનાથનો કાવો, જે પહેલા સુગંધ આપે પછી સ્વાદ. गुजराती गर्ल्स कॉलेज इंदौर से आया हूँ मैं, दर्शन करने के लिए आए, देवनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं. और जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमें एक कावा की दुकान दिखी, तो हम कावा पीने रुके. हमें काफ़ी अच्छा लगा कावा. इसमें विभिन्न प्रकार के मसाले डले हुए थे और इसके पीने के बाद ऐसा लगा कि हमारे गले काफ़ी ठीक हो गए हैं. જ્યારે પણ ગિરનાર આવવાનું થાય એટલે પહેલાં અહીંયા કાવો બધો પીવાનો જ. જ્યારે તળેટી આવીએ ત્યારે બહુ ઠંડી લાગે છે અને જો એ ઠંડીથી હૂંફ મેળવવી હોય તો કાવો તો અવારનવાર માણવો જ જોઈએ. અહીંયા કાવો પીધા વગર હું જતો નથી. ઘણીવાર તો દર્શનના બહાને કાવો પીવા આવું છું, જરા પણ ઠંડી લાગતી નથી અને આ ગિરનારની ગોદમાં આની મજા લઈએ છીએ સાહેબ. જૂનાગઢમાં ઠંડી તો બહુ ઓછી પડે છે, પણ ભવનાથનું વાતાવરણ બહુ સારું છે, તે માટે અમે દર અઠવાડિયામાં દર રવિવારે કાવો પીવા આવીએ છીએ અને અહીંના વાतावरण की मजा ले जाए. एक तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे पहाड़ के नीचे, काफ़ी गरम गरम अच्छा कावा है, इसमें बहुत सारे मसाले डाले हुए हैं एंड बहुत अच्छा टेस्टी है एंड अच्छा गरमास फील दे रही है. સાંજ પડે અને ભવનાથ પાસે ભીડ ભરાઈ જાય. જૂનાગઢ વાસીઓ, પ્રવાસીઓ બધા પ્યાલીની ચુસ્કી લેવા આવી જાય છે. એક સાથે 50થી વધુ કાવાની લારી ઊભી હોય પણ કોઈને પ્યાલી ખાલી ના થાય. ગ્રાહકોના ટોળા આવતા જાય અને મોડી રાત સુધી આવા દ્યો હજી એક પ્યાલી નો દોર ચાલતો જાય. હું ભવનાથમાં આજે લગભગ 22 વર્ષથી કાવો વેચું છું. મારા પપ્પા પણ કાવો વેચતા હતા, મારા પપ્પાના મોટા ભાઈ છે એ પણ કાવો વેચતા હતા. હું મારા પપ્પા સાથે હેલ્પ કરતો હતો અને ધીરે ધીરે કરી અને મેં મારી અલગ પોતાની પણ રેકડી ચાલુ કરી છે. ગ્રાહકને ફાયદો થાય છે અને અમારું રોજ ગુજરાન ચાલે છે. પહેલાં આપણે તો ઉકાળવામાં આપણે ગુંદાણા પાવડર લેવો પડે, પછી આદુ અને ફુદીનો ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી અને આપણે ગરમ પાણી સાથે એને ઉકાળવું પડે. એને ફૂલ ઉકળી જાય અડધી કલાક પછી કાવો ઉકળી ગયા પછી એની અંદર લીંબુ આવે, આદુ આવશે, ફુદીનો આવશે, સંચર પાવડર આવશે, તીખા પાવડર આવશે, અજમા પાવડર આવશે અને તજ પાવડર આવશે. બધા મસાલા મિક્સ કરી અને પિયાલી સાથે લઈ અને ઉપરથી પછી આપણે એને કાવો દેવામાં આવે છે. અને કાવો પીવામાં 1 થી 2 કપ પીવો તો વધુ સારું. હું અહીંથી લગભગ 20-22 વર્ષથી કાવો વેચું છું. રોજી રોટી આમાં અમે કામીએ છીએ અને ગામના માણસો અહીંયા આવે છે. એ કાવો પી જાય ને અમારી પાસેથી મસાલા શીખે લઈ જાય. વિદેશ ગામ મસાલા અમારા જાય છે. કાવો માત્ર ઠંડી ભગાડે એવું નથી, પણ શરીરને અંદરથી રક્ષણ પણ આપે છે. શિયાળામાં થતા શરદી, ઉધરસ, ગળાનો દુખાવો જેવી અનેક તકલીફો દૂર કરે છે. ભવનાથનો આ કાવો ફક્ત પીણું નથી, કેટલાય પરિવારો માટે આ રોજગારી છે, તો અનેક લોકો માટે સ્વસ્થ રહેવાની ઉત્તમ રેસીપી. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ કાવો ખાસ કરીને અત્યારની સિઝન એટલે કે શિયાળાની ઋતુ છે અથવા તો ચોમાસાની ઋતુ છે એમાં 100% ખૂબ જ ફાયદારૂપ છે. જો પેટ સાજું તો શરીર સાજું. પેટની નાની મોટી આવી કોઈ પણ તકલીફ હોય તો એમાં ફાયદો કરે છે અથવા તો તમારું પાચન વધારે સારું કરીને તમારો ખોરાક પચાવવામાં મદદ કરે. અત્યારે શિયાળાની ઋતુમાં શરદી, ઉધરસ, તાવ આવવો, સામાન્ય જેને આપણે ફ્લૂ અથવા તો વાયરલ ઇન્ફેક્શન કહીએ છીએ, આ કફની જેટલી પણ બીમારીઓ છે એની સામે ફાઇટ આપવામાં, એની સામે શરીરને રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે. અને ખાસ તો આ બધી ઔષધિઓનો બીજો એક વધારાનો ગુણ છે એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, આપણી જનરલ ઇમ્યુનિટી જે શરીરની છે એ વધારવામાં પણ કાવો ખૂબ ફાયદારૂપ છે. જેમને ગરમીની તાસીર છે, એસિડિટીની તકલીફ છે, બહેનોને ખાસ કરીને માસિક વધારે આવવું આવી કોઈ તકલીફ છે, તો આવા લોકોએ ધ્યાન રાખીને આ કાવાનું સેવન કરવું જોઈએ અથવા તો એનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું રાખવું જોઈએ. નહીંતર એ લોકોને આ કાવો છે એ કદાચ થોડુંક તકલીફરૂપ થઈ શકે.
જૂનાગઢ આવો તો ભવનાથ તરફ થોડું વળી જજો, કારણ કે આ સૌરાષ્ટ્રનું એવું ગામ છે જ્યાં મહેમાન ગતિ માત્ર હાથ મિલાવીને નહીં પણ કાવાની ગરમ પ્યાલી આપીને થાય છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે જૂનાગઢથી કલ્પેશ પંડ્યાનો રિપોર્ટ. મિત્રો, આપણા સમાજના ઘડતરમાં શું માત્ર ઊંચી ઇમારતો અને મોટા રોડ રસ્તાનું જ કામ છે કે પછી માનવતા અને એથી આગળ સંવેદનાઓ ભરો પ્રેમ વધારે જરૂરી છે? આ બધી ભાવનાઓ ક્યારે જન્મે છે? જ્યારે પોતાની જરૂરિયાતો અને સુખાકારી કરતાં બીજાઓની વિચારને આપણે આગળ રાખીએ ત્યારે આ પ્રકારે જીવન જીવી શકાય છે. તો આવો આજે જાણીએ એવા 3 વ્યક્તિત્વ વિશે જેમણે પોતાનું જીવન આ રીતે જીવ્યું છે અને ખરા અર્થમાં માનવતાનું ગીત વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું છે. પિતાજીની નિસ્વાર્થ સેવા જૈનીબેન માટે જીવનનો પહેલો પાઠ બની. પિતાજીની દેખરેખ, કાળજી અને સમર્પણથી તેમણે શીખ્યું કે સેવા કરવી એ સંસ્કાર છે, ઉપકાર નથી. આ જ સંસ્કાર આજે સમાજ સેવાના રૂપે સામે આવ્યા છે. વિધવા મહિલાઓને સહારો આપવો, ગરીબ બાળકોના ભણતરનો ખર્ચ ઉઠાવવો અને સિનિયર સિટીઝન્સને યાત્રા કરાવી તેમના ચહેરા પર ખુશીની ઝલક લાવવી, આ બધું જૈનીબેન મંથન NGO મારફતે કરે છે. આ સેવામાં કોઈ પ્રચાર નથી, કોઈ અપેક્ષા નથી, માત્ર એક સંતોષ છે કોઈના જીવનમાં પ્રકાશ લાવવાનો. અમે સ્કૂલમાં કીટ આપીએ છીએ એજ્યુકેશનની. મેં અત્યાર સુધીમાં 600 ડઝન ચોપડાનું વિતરણ કર્યું છે. 80% ઉપર જે છોકરાઓ માર્ક્સ લાવે છે એની અમે ફીસ ભરીએ છીએ. રોડ ઉપર જે ભીખ માંગે છે જે છોકરાઓ, એને અમે સમજાવીને સ્કૂલે ભણાવવા મૂકેલા છે કે જે લોકો પછી હવે સ્કૂલે જતા થયા છે. પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝોને અમે ભેગી કરીને અમે હેલ્ધી આપ્યું હતું કે જેમ કે ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે, ખજૂર છે, લડ્ડુ છે. જે દિવ્યાંગ એક છોકરા હતા જેના હાથ અને પગની બહુ તકલીફ હતી, એને સ્કૂલે જવામાં બહુ જ તકલીફ પડતી હતી, તો અમે એને ટ્રાયસિકલ આપી. હું બા દાદાઓ સાથે જ્યારે બી હું જે બી કાર્ય કરું, કે ધાર્મિક યાત્રા હોય કે એમને મળવા જાઉં, હું એમને જમવા જાઉં, ત્યારે હું એમની કોઈ જ દુઃખની વાત નથી પૂછતી. હું એમને ભજન, મસ્તી, ડાન્સ કરાવું અને એ રીતે એમને ખુશી આપું છું અને એ લોકો એટલા બધા ખુશ થઈ જાય છે ને કે એ બધું જ એમનું દુઃખ ભૂલી જાય છે. સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્તિ મળી પણ જીવનના ધ્યેયમાંથી નહીં. આ દંપતી વર્ષોથી સમય કાઢીને સેવાનું કામ કરે છે. જરૂરિયાતમંદ પરિવારો સુધી અનાજ પહોંચાડે છે. ગામે ગામે જઈને લોકોની જરૂરત જાણીને પૂરું કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ન તો કોઈ ફોટા, ન તો કોઈ ઓળખાણ, માત્ર રોજની શાંતિ કે આજે પણ કોઈ માટે કંઈક કરી શક્યા. તેમના માટે સેવા સમય પસાર કરવાનો સાધન નથી, પરંતુ જીવન જીવવાની રીત છે. અમારું મેં ધ્યેય એવું છે કે પૈસાના અભાવે કોઈનું શિક્ષણ અટકવું ના જોઈએ. બાળક હોશિયાર છે પણ એની જોડે પૈસા નથી, તો એવા બાળકોને બી અમારા ધ્યાન ઉપર આવે તો અમે પણ એને છેક સુધી ભણવાની અમે એને વ્યવસ્થા કરી આપીએ છીએ. અમે સિઝન પ્રમાણે, દાખલા તરીકે જૂન મહિનો આવે એટલે એજ્યુકેશન, સ્કૂલો ખુલે એટલે તો એ લોકોને શું જરૂરિયાત છે, તો ચોપડાનું વિતરણ, સ્ટેશનરી કીટનું વિતરણ, સ્લીપર, સ્કૂલ ડ્રેસ, ચોમાસાની અંદર રેઇનકોટ, તાડપત્રી, એટલે એ પ્રમાણે અમે જરૂરિયાતમંદ લોકોને સુધી અમે પહોંચવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા કરતાં અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. પિતાનું સ્વપ્ન હતું કે ગરીબી કોઈ બાળકના ભવિષ્યમાં અવરોધ ન બને. આ સ્વપ્નને આ પરિવારે હકીકતમાં ફેરવ્યું. ગરીબ બાળકો માટે શાળા, રહેવાની સુવિધા, શિક્ષણ માટે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને તે પણ સંપૂર્ણ મફત. આ શાળામાં માત્ર પુસ્તકો નથી ભણાવવામાં આવતા, અહીં આત્મવિશ્વાસ, સપનાઓ અને ભવિષ્ય ઘડવામાં આવે છે. આ સ્કૂલ 1981થી રન છે. છેલ્લા 45 વર્ષથી બાળકોને ભણાઈ રહી છે. સમાજ કલ્યાણ વિભાગની આશ્રમ શાળા, છાત્રાલય, જ્યાં 1 થી 12 ધોરણનું એમનું જીવન ઘડતર થાય છે. પણ ભણવાની સાથે સાથે જીવન ઘડતર કેવી રીતે થાય ને એના પર વધુ ફોકસ કરવામાં આવે છે. સરકાર તરફથી અમને 70 રૂપિયાનો સારો એવો સપોર્ટ મળે છે. થેન્ક યુ બધા જ હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ, મંથન ગ્રુપ, લોકો જોડાય છે અને આ સંસ્થાને રન કરવામાં અમને સારી એવી મદદ મળે છે. જ્યારે હાથ સેવા કરે છે ત્યારે હૃદય સંતોષ પામે છે. આ 3 કહાનીઓ માત્ર એક જ વાત શીખવે છે: સમાજ બદલવા માટે પદ, પૈસા કે ઓળખ જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર સાચી ભાવના અને માનવતાની. કારણ કે સેવા જ્યારે દિલથી થાય ત્યારે એ માત્ર માણસ સુધી નહીં પરંતુ ઈશ્વર સુધી પહોંચે છે. હું અહીંયા 5 વર્ષથી ભણું છું. મારી સાથે મારી 3 બહેનો બી ભણે છે
અહીંયા અમે સવારે 5 વાગે ઉઠીએ છીએ, કસરત કરીએ, નાહીને બ્રશ કરીને પછી અમે નાસ્તો કરીએ, નાસ્તામાં પ્રાર્થના કરીએ. બધા શિક્ષકો આવે, સારી રીતે ભણાવે, અમે ધ્યાન પણ રાખીએ ભણવામાં. મને બહુ મજા આવે છે અહીંયા. અમને 10મા ધોરણવાળાને અહીંયા ખૂબ ભણાવવામાં આવે છે અને અમને પેપર સ્ટાઇલ પણ શીખવાડવામાં આવે છે. મને જેમ કે ચિત્રમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે તો મને ચિત્ર પણ શીખવાડવામાં આવે છે અને અહીંયા કિચનનું કામ બધું કામ પણ શીખવાડવામાં આવે છે અને અમને આમ ઘર જેવું ફીલ થાય છે અહીંયા, કેમ કે અહીંના શિક્ષકો બધા જ ખૂબ સારી રીતે રાખે છે. કોઈ જાતની આમ કંઈ કમી મહેસૂસ નથી થવા દેતા. હું અહીંયા 7 વર્ષથી ભણું છું અને આ સ્કૂલ બહુ સારી છે અને અમે અહીંયા બહુ ગમે છે અને એ લોકો મારી બહુ સપોર્ટ કરે છે. કાંઈ બી આવે તો બધાને આપે છે અને એમને આવે તો અમને ખૂબ આનંદ થાય. અમે અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ છીએ, પ્રવાસ રાખે છે. કૃણાલ ચૌહાણ સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ. મિત્રો, આજે વાત કરવી છે સુરતમાં થયેલી એક અનોખી પહેલ વિશે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પિંક BRTSની શરૂઆત થઈ છે. આ નામ સાંભળીને તમને અંદાજ તો આવી જ ગયો હશે કે આ ખાસ મહિલાઓ માટે શરૂ થયેલી સેવા હોઈ શકે. પણ ચાલો જાણીએ તેની બીજી ખાસિયતો શું છે. મિત્રો, જો તમે સુરતમાં છો તો ONGC થી સરથાણ નેચર પાર્કના માર્ગ ઉપર તમને દોડતી જોવા મળશે આ પિંક બસ, ખાસ મહિલાઓ માટેની અલાયદી બસ, જેની ડ્રાઇવિંગ સીટ પર પણ તમે જોશો મહિલા બસ ડ્રાઈવર. જી હા, આ છે નિશા શર્મા, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા શરૂ થયેલ BRTS પિંક બસની પ્રથમ મહિલા બસ ડ્રાઈવર. 4 साल से इंदौर में बस चला रही थी. JBM कंपनी ने पहला चांस दिया है, उसका आभार रखूंगी क्योंकि JBM यहाँ सूरत में मेरा पहला चांस है. ये महिलाएं जब बस में बैठती हैं तो मेरी खुशी से ज्यादा उनके चेहरे पे की खुशी झलकती है. उनको बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार कोई महिला सूरत में बस चला रही है. बाकी जो महिला रहती है ड्राइवर, तो वो फीलिंग अलग से आती है कि एक महिला के साथ में एक महिला कितनी सुरक्षित रह सकती है, ये महिला ही जान सकती है. मेरी फैमिली का सपोर्ट आज तक रहा है तो आज यहाँ पर सूरत में वो बहुत अच्छा चांस है मेरे लिए क्योंकि से ना कई महिलाएं उभर के आएंगी कि आज मैं आगे आई हूँ, कल और भी महिलाएं तैयार होंगी ड्राइविंग लाइन में आने के लिए, क्योंकि आज तक इस फील्ड में महिलाएं बहुत कम मिली हैं, ना के समान रहती हैं ड्राइविंग लाइन में. लेकिन जब एक महिला को एक महिला देखती है तो वो भी सोचती है कि मैं भी कर सकती हूँ. સુરતની મહિલાઓને મનતો આ છે તેમની સેફટીની સવારી. વિદ્યાર્થીનીઓ, કામ કરતી મહિલાઓ આ સવારીમાં આનંદ અને સાથે સુરક્ષાની અનુભૂતિ કરે છે અને આ બસની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ सफर करके और ये बहुत ध्यान से अपना काम निभाती रहती है, बहुत ध्यान से चलाते हैं और इनकी स्माइल देख के ही महिला का थकान ही दूर हो जाता है. सही में बहुत अच्छा है, एकदम सेफ्टी है. इनको देख के और महिला को भी ऐसा होता है कि भाई हम भी कुछ करें. और मैं इनके साथ आती जाती रहती हूँ तो थोड़ी बहुत बात होती रहती है. इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि हम लोग को भी कुछ सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. एक महिला के लिए बहुत जरूरी है. उनको देखते हैं ऐसा लगता है कि नहीं हमें भी ऐसे चलाना चाहिए, करना चाहिए. ऐसे उनको देख कर मतलब इतनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता है उसी बस में आया ऐसे. अभी कितनी 2 बस निकल गए, उसके बाद में इनका ही वेट कर रहे थे, वो वहाँ पे थे, मैंने कहीं में ही चली जाऊंगी. अच्छा लगता है, ऐसे खुशी लगती है जैसे कोई अपना है अंदर, कोई टेंशन नहीं है. ऐसे बाकी में कैसे टेंशन होता है. ભારતની મહિલાઓ આજે આવી ભારી ભરખમ બસથી લઈ મિસાઇલ ઉડાવવા પણ સક્ષમ બની છે. મહિલા સશક્તિકરણનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. નિશાબેન અન્યો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. સન્માન આપીને એમને આપણે નોકરી પર રાખ્યા છે. આજે એ બહેન દ્વારા છેલ્લા 15 દિવસની અંદર એક પણ ભૂલ આ મહિલા દ્વારા ડ્રાઇવિંગ કરવામાં થઈ નહીં. કારણ કે આ મેટ્રો શહેર છે. આ મેટ્રો શહેરની અંદર ટ્રાફિકની બહુ સમસ્યા છે. આ સમસ્યાની અંદર ઘણા બધા ડેડિકેટ કોરિડોરની અંદર પેસેન્જર પસાર થતા હોય છે અને એમાંથી એક મહિલાએ એક 12 મીટરની બસ, એટલી હેવી બસ એ ચલાવી. અમને બી અમે પણ અચંબિત થતા હતા, પરંતુ આ બેન એક સરળતાથી આ બસ ચલાવી રહી છે અને અન્ય મહિલાઓને પ્રેરિત કરી છે. તમે પણ સુરત મહાનગરપાલિકામાં હજુ પણ આપણે મહિલા ડ્રાઈવરની આવશ્યકતા છે. તમે આવશો એટલા મહિલા ડ્રાઈવર આપણે ભરી શકાશે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુરતથી લોપા દરબારનો રિપોર્ટ.
ડિસેમ્બર મહિનો આવે અને અમદાવાદની હવામાં ઉત્સવોનો માહોલની સુવાસ ભળી જાય છે. બુક ફેર, ફ્લાવર શો અને ધીરે ધીરે કરતા વારો આવે છે કાંકરિયા કાર્નિવલનો. લાઇટ્સ, મ્યુઝિક, ઓડિયન્સની તાલીઓ અને કિકિયારીઓ વચ્ચે અનેક કલાકારોને ગાતા, નાચતા અને સંવાદો બોલતા માણવાનો એક મહોત્સવ. તો આવો જઈએ કાંકરિયા કાર્નિવલ અને જાણીએ કે એવું તો શું છે આ 6 દિવસના લાંબા ફેસ્ટિવલમાં જે એને અમદાવાદનો સૌથી મોટો અને ખાસ ફેસ્ટિવલ બનાવે છે. અંકલેશ્વરથી આવી છું. અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ અમદાવાદમાં કાર્નિવલ જોવા. અહીંયા બધી એક્ટિવિટી બાળકો માટે ખૂબ સરસ છે અને એન્જોય કરી શકે એવી છે બધી एक्टिविटी. यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी खाने और घूमने फिरने की जगह है. मुझे इस कार्निवल में आके बहुत अच्छा लग रहा है. સાલ આવું છું અહીંયા. આ સાલ જે સરકારની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, લાઇટિંગ છે, શો છે, પોલીસ બંદોબસ્ત છે, બહુ સારું કર્યા હોય, બહુ ટ્રાફિક નથી લાગતું, લોકોનો ઉત્સાહ દેખાય છે. દર્શક મિત્રો, વર્ષ 2025ને અને આપને સૌને એક સાથે આવજો કહી રહ્યા છીએ. ફરી મળીશું 2026માં અને આવતા સપ્તાહે જ. આ સપ્તાહે માત્ર આટલું જ. આપને અમારો આ કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો એના પ્રતિભાવો તથા પોઝિટિવ ખબરો આપ અમને મોકલી શકો છો goodnewsgujarat@gmail.com પર. અમારો આ કાર્યક્રમ આપ અમારી YouTube ચેનલ DD ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ માણી શકો છો. રજા આપશો. નમસ્કાર.